Hi friends and my dear students, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir. So yesterday we have uploaded about the testing of the cement, and today we are discussing about the grades and types of cement. Okay, so please like, comment and share our videos. Please subscribe our channel to get the latest videos like this. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿತ್ ಸುಧೀರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಯಾಕೋ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎರಡು ಬಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಬಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 3 ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 33, 43 ಅಂಡ್ 53 ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 33, 43, 53 means because they have tested several times. Okay, this is a minimum strength required for any type of structure that may be a general construction. Okay, if you are constructing any simple construction, so you may require minimum 33 Newton per millimeter square strength. That's why they have they have started, they have researched and they have accomplished and they have researched about this one 33, 43 and 53 grades of cement. Aita, next nodi. So strength parameters of the grades of the cement. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಯಾವ್ಯಾವ 3 ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, 33, 43 ಮತ್ತು 53 ಇದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ 33, 43 and 53 grades having different strength, having in different days. Okay, usually we will calculate the strength for 3 days, 7 days and 28 days. Okay, 3 days, some may they can use for 14 days also. 14 days ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 13, 14, 7, 21, ಆಯ್ತಾ, 21, 28, ಆಮೇಲೆ 35, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 days, 7 days and 28 days strength, and these are the code book of different grades of this cement. Okay, first 33 grade of cement is the 3 day strength is 16 Newton per millimeter square and the 7 day strength is 22 Newton per millimeter square and 28 day strength is 33 Newton per millimeter square. How they will calculate this one we will discuss in the further our concrete technology. Okay, concrete technology subject जब हम पढ़ेंगे, when now यावागा concrete technology subject ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ discuss ಮಾಡೋಣ. 150 mm cube size. Okay, for this test we have to use the 150 mm cube size, 150 mm into 150 mm into 150 mm. So this is the cube size we are using for testing of the concrete, right? This is 150, 150 and 150, both, all 3 directions. Okay, so 33. Next is 43 grade cement, that is the 3 day strength is 23 Newton per millimeter square, right? And 7 day strength is 33 Newton per millimeter square and 28 days is 43 Newton per millimeter square, and this is the IS code IS 8112 2013, IS 269 989 for 33. You have to remember this one also. For 53, 27 Newton per millimeter square. For 53 grade 7 day strength is 37. For 53 grade 28 day strength is 53 Newton per millimeter square. Okay, so the code we are using for this is IS 12269 2013. Right, so next is the types of cement. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ you require the different types of cement. That is a very important, because you can't use a same cement for all the different environmental conditions. There may be in some region there may be a rain, in some area there may be a maximum heat,
So in that conditions you have to use a different type of cement for their different condition. You can say the environmental exposure condition, right? So ಯಾವ ತರ environmental condition ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 12 ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ 12 ಸಿಮೆಂಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 12 ವಿಡಿಯೋಸ್, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲೋ ಹೀಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್, fifth one high alumina cement, blast furnace slag cement, seventh one pozzolana cement, Portland pozzolana cement, air entering cement, hydrophobic cement, expensive cement, white cement, and waterproof Portland cement. So all these type of cement we will discuss in this video. Let's begin with the ordinary Portland cement. So what I think you know already, okay, because ನೀವು already ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ they have taken the some raw material from the Portland. It is a name of some place, Portland. So they have given ordinary Portland cement. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಯ್ತಾ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನೇನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್. It has good resistance to cracking and dry shrinkage but less resistance to chemical attack. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ OPC. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೌಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ OPC, ರೈಟ್. OPC is not suitable for the construction work which is exposed to sulfate in the soil. Sulfate in the soil ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ the special type of cement in the exposed to the sulfates in the soil. Okay, so ordinary Portland cement is available in the 3 different grades, that is 33, 43 and 53 grade. ಎರಡು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂದಿ ಬೇಡ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್? ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ C3S ಇರುತ್ತೆ. C3S ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ C2S ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, C3S ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ C2S ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಏನಂತಾರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹೈ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿಯರ್ ರೋಡ್ ವೇಸ್, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ OPC ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 7 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 7 ದಿನದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 7 ದಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದು ನಾವು OPC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್, cold weather concreting where speed of construction is required. Cold weather concreting, in the cold weather concreting also we have to use the rapid hardening cement because it will set very fast. Okay, next one, low heat Portland cement. So low heat, the name itself
low heat Portland cement. So low heat Portland cement is nothing but, so where, for example, if you are constructing a dam, okay, I am giving a practical exam, just here this one I will explain in Kannada also. So take this, take one example of if you are constructing a dam, right? So if you are constructing a dam, it is a massive structure. A dam is a massive structure. You have to use lot of material, lot of labor, lot of machineries, and lot of money also. Okay, so when you are when you are constructing a massive structure, you have if you use the normal cement, what will happen? The heat of hydration is very much, okay, heat of hydration will be very more, okay, heat of hydration is very large in large quantity. What will happen if you use the normal cement? Due to the heat of hydration increases, okay, the cracks will appear on the different structures of the dam. So in order to avoid that heat, we have to reduce main content, that is the C3S content we have to reduce, right? And we have to increase the C2S content, C2S, okay. Dicalcium silicate we have to increase, tricalcium silicate we have to reduce, okay. So what will happen if you do this one? Ultimately the heat production due to the C3S will be reduced, and C2S will take care about the strength also, right? But the compressive strength of this cement is very less compared to ordinary Portland cement. It has less lime content. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಡ್ಯಾಮು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ C3S ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ C3S ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ C2S ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಬಲ್ಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥಿನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋ हीट पोर्टलैंड सीमेंट? इट इज वेरी इजी. ओके, आराम से याद रख लीजिए आप, राइट. नेक्स्ट वन, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कीपिंग द परसेंटेज ऑफ C3A and C4AF. कीपिंग द परसेंट, सॉरी सम टाइपिंग मिस्टेक, कीपिंग द परसेंटेज ऑफ C3A and C4AF. ओके, सो इट कंट्रोल ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು C3A ಮತ್ತೆ C4AF. ಮತ್ತೆ C3A ಕಂಟೆಂಟ್ 5% ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. C3A should be below 5%, right? So this type of cement we use where the structure is prone to severe sulfate attacks. So where the sulfate attacks will sulfate attack, that is alkaline condition. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ alkaline condition? Construction in the foundation work, right? Construction in the foundation work, marine conditions, ರೈಟ್. ಮರೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಮರೈನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸೀವೇಜ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸೀವೇಜು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಏನಂದರೆ ಕರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಲ್ ಇರಲಿ ಪೈಪ್ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನಲ್ಸಲ್ಲೂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ಗೋಸ್ಕರನು ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಸಿಮೆಂಟ್. ಹೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಸಿಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ರಿಚ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ, ರೈಟ್. ರಿಚ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ 35%. ನೋಡಿ, ರಿಚ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 35% ಅಂದರೆ
ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನೇಸಸ್. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಮೆಂಟು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ different functional uses, not only for all the cements you can use in only one in environmental condition. We have to use for different environmental condition in different cement, right. So this type of cement is used where action of sea water and chemical plants and furnaces we have to construct. artha aita. So high alumina cement. Next, blast furnace slag cement, right. blast furnace ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಚೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ OPC ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶು ಆಯಿತಾ, ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇಮ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೇರೆ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಥರ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೋ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಜೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಜೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್, PPC ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ PPC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, OPC ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ PPC ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಜೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಪೊಜೊಲಾನಾ ಇಸ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ಪೊಜೊಲಾನಾ ಇಸ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಿಲಿಷಿಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 80% ಕ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಪೊಜೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ 30% ಆಫ್ ಪೊಜೊಲಾನಾ, 30% ಪೊಜೊಲಾನಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟು ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸು ನೀವೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 30% ಪೊಜೊಲಾನಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ OPC ಸಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಯಿತಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಇದು ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ 0.025 to 0.1% ಆಫ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದೊಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಟೈಪು ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಸೆರಪ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಏರ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ರೇಸಿನ್ಸು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಏಜೆಂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದ್ರ ಯೂಸಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, this type of cement is manufactured by grinding ordinary Portland cement clinker with water, oleic acid or stearic acid. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟು ಅದನ್ನು
ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಏನು ಓದಿದಲ್ಲ ಅದು ಏರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ಇದು ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಈಚ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ how if you store the cement for the longer duration how the strength will be reduced. If you want to transport for any longer distance, it may take 3 months or 4 months to transport. In that condition you have to use the hydrophobic cement. So what will happen, the water repellent they will use in the clinkers, right. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. This type of cement is manufactured by adding stabilizer which to stabilize the cement to expand. So ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8 to 20% ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋ ಅಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮತ್ತು 15% ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಟು ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಮಿಕಲು ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರು ಇಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ PSC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಸಾರಿ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ PSC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಂಡೌನ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ OPC ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟು ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೋಚಿಂಗು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸುದ್ದಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟು. ಸೊ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಕಂಟೆಂಟು, ಈ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಇದು ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ OPC ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸು ಏನೇ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು,
ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ್ ವಾಟರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಮ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತಾರೆ, ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಯಾರು ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Tomorrow we will update the video on the same time, that is 7 PM. Thank you one and all.